अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद साइबर फ्रॉड में मुलविस 7 मुलजिमान को महबूब नगर जिले पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिले SP महबूब नगर D जानकी ने महबूब नगर जिले पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि महबूब नगर 2 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में वंशी कृष्णा की जानिब से दी गई शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत कुनिंदा ने फेसबुक पर धना फाइनेंस के नाम से शाये होने वाले इश्तिहार पर यकीन करते हुए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड किया। मुलजिम ने उन्हें डाउनलोड किया और कर्ज की मंजूरी का फर्जी खत भेजा। बाद में हनमंतो और दीगर मुलजिमान ने शिकायत कुनिंदे को कर्ज मंजूर शुदा कहते हुए बुलाया और प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, GST, TDS, पहली EMI के नाम पर कुल 75,655 रुपये लिए। बाद में मुलजिमीन का फ़ोन बंद आया और कोई जवाब नहीं आया तो 2 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज करके शिकायत की बुनियाद पर तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई थी। और इस साइबर फ्रॉड में मुलविस 7 मुलजिमान को पुलिस ने तफ्तीश के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए मुलजिमान सुरेंदर, हनमंतो, राजू, विद्या भास्कर, नरेश, संतोष हैं, जिनका ताल्लुक जैन अलीपुर गांव से है, जो कि साइबर धोखाधड़ी में मुलविस है। तहक़ीक़ात के हिस्से के तौर पर यह पता चला है कि मुलजिम सुरेंदर और हनमंतो गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने के इरादे से पहले कोलकाता में साइबर क्राइम गैंग से तरबियत हासिल करते थे और बाद में अपने गैंग के दीगर नौजवानों को कॉल सेंटर की तकनीक, गैर कानूनी रकम जमा करने के तरीके और छोटे मोबाइल आलात के जरिए जगह छुपाने के तरीके सिखाते थे। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर के हुक्म प्रशा गोयल, TGCSB IPS डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर D4C महबूब नगर और वनप्रति टीमों की मदद से तकनीकी शवाहद के जामे तजिए के बाद आज सुबह मुलजिमान को लोकेशन ट्रैक की गई और उन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश के बाद जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने उनके पास से लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 5 छोटे कीपैड फ़ोन्स, 7 ज़ाती मोबाइल फ़ोन, 1 ऑटो, 1 मोटरसाइकिल, 1,50,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। इस मौके पर DSP वेंकटेश्वरलू, 2 टाउन सेकंड इंस्पेक्टर मोहम्मद एजाजुद्दीन के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। డేట్ వచ్చిందా? ఓకే. మనకు 2 టౌన్ లిమిట్స్లో 19th రోజు ఒక సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ అయింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఇందులో కంప్లైనెంట్ వచ్చి ధన ఫైనాన్స్ పేరుతోటి ఫేస్బుక్లో ఒక యాడ్ కనిపించింది. మీ అందరు చూస్తుంటారు, ఫేస్బుక్లో ఏ రీల్ చూసినా అందులో యాడ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మనకు. ఆ యాడ్ని బేస్ చేసుకొని అతను లోన్కి అప్లై చేస్తాడు. లోను అప్రూవ్ అయిపోయింది అనేసి అప్రూవల్ లెటర్ కూడా ఇతనికి వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత తనకి GST, TDS ఇవన్నీ అనేసి ఆ పేర్లతోని ఒక 75,000 వసూలు చేస్తారు. వసూలు చేసిన తర్వాత డౌట్ వస్తుంది. అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇతను మోసపోయాను అనేసి. ఇమ్మీడియట్గా మనకు పోలీస్ స్టేషన్కి రావడం జరిగింది. మనం కేసు రిజిస్టర్ చేసాము. దాంట్లో మనము ఏ ఫోన్ నెంబర్స్తోని అయితే ఇతనితోని కమ్యూనికేట్ అయ్యారో ఆ ఫోన్ నెంబర్స్ వెరిఫై చేస్తే మనకు టవర్ లొకేషను మన ఏరియాకి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనకు సైబర్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్కి అండ్ డిటెక్షన్కి స్టేట్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంది. డైరెక్టర్ మేడము శిఖా గోయల్ మేడము డైరెక్షన్లో మనకు D4C అంటే డిస్ట్రిక్ట్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ అనేసి మనకు ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఉంది, ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి. మనకి ఇక్కడ శ్రవణ్ SI అండ్ వనపర్తిలో రవిప్రకాష్ SI వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరి కోఆపరేషన్తో మనకు లోకల్ పోలీసు 2 టౌన్ పోలీస్ వాళ్ళు మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయగా మనకు ఒక 7 మెంబర్స్ మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు ఏంటంటే 7 మెంబర్స్లో 2 ప్రీవియస్గా 23లో కలకత్తాకి వెళ్ళున్నారు. కలకత్తాకి వెళ్ళి అక్కడ సైబర్ క్రైమ్లో వర్క్ చేశారు. వీళ్ళకి ఏంటంటే అమెజాన్లో ప్యాకింగ్ వర్క్ ఉందనేసి కలకత్తాకి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. తీసుకెళ్ళిన అతను కిల్లా గన్పూర్కి చెందిన వ్యక్తి.
ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మేము మళ్ళీ వెరిఫై చేస్తున్నాము. వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళతో పాటు ఇంకా కొంతమంది నిరుద్యోగులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా తీసుకుని రమ్మని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ 7 మెంబర్స్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేశారు. అక్కడ వాళ్ళు అంటే టోటల్ రిస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంచడం వల్ల అక్కడ కాదు మేము ఇక్కడికి వచ్చి చేసుకుంటామనేసి వీళ్ళు 24 ఎండింగ్లో ఇక్కడికి వచ్చేసారు. 24 తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది వీళ్ళు ఇక్కడ చేయడం. వీళ్ళు మేజర్గా అంటే ఈ ఇంట్లో కాల్ సెంటర్ లాగా కాకుండా పొలాల దగ్గర అట్లా ఆ రూమ్స్లో చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా చదువుకోకపోవడం వల్ల పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, మనకు ఈ ఏజ్ గ్రూప్ అంతా కూడా 20-25 అట్లానే ఉంది. సో పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అనేది పేరెంట్స్కి కూడా తెలియలేదు. వీళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాము. బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా కొన్ని ఫ్రీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక ల్యాప్టాపు, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్, కీప్యాడ్ ఫోన్స్ ఒక 5 ప్లస్ పర్సనల్ మొబైల్స్ ఒక 7, వీళ్ళు ఈ డబ్బులతో కొన్న ఒక ఆటో, ఒక బైక్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీటితో పాటు 1,50,000 క్యాష్ మనం సీజ్ చేసాము. మనకు ఇప్పటివరకు ఉన్న అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారం ఎఫ్ఐఆర్స్ మన తెలంగాణలో 35 వరకు అయినాయి. మనకు ఆంధ్రాలో వచ్చేసి 9 ఎఫ్ఐఆర్లు అయినాయి. ఇంకా మనము ఎన్సీఆర్పి అంటే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ పోర్టల్లో మనం ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి లింక్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, ఈ ఫోన్ నెంబర్ లింక్స్ అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది. సో ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులందరూ కూడా మనకు ఇక్కడ మహబూబ్నగర్ రూరల్కి సంబంధించి తువ్వగడ్డ తాండాకి చెందిన వ్యక్తులు. వీళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు రిమాండ్కి పంపిస్తున్నాం. కానీ ఈ లింక్స్ అనేది వెతకాలి. ఇప్పుడు మనం వీళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ IMEI ట్రాక్ చేసి లింక్స్ వెతకాల్సి ఉంటుంది. టోటల్గా 16 మంది 17 మందిని అరెస్ట్ చేసినట్లు మాకు వేరే వాళ్ళ ద్వారా తాండా వాళ్ళ ద్వారా తెలిసింది. 7 మంది ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. 7 మంది 16 మంది విచారణ లేదు, వెరిఫై చేశారు. తండా దగ్గర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఏదైనా చిన్న వైలెంట్ ఉంటేనే ఇప్పుడు వీడియోస్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు, యూట్యూబ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ. ఇట్లాంటి ఫ్రాడ్ కంటెంట్ని ఎందుకు వాళ్ళు అంటే ఇవన్నీ యాడ్స్ రూపంలో వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు మనకు ఫేస్బుక్ కావచ్చు, ఇన్స్టా కావచ్చు, మనం నెంబర్ ఆఫ్ అంటే టైము ఎక్కువసేపు దాని మీద స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎక్కడో ఒక చోట మనం ఒక 10 రీల్స్ చూసి ఆ 10 రీల్స్లో ఏదో ఒకటి క్లిక్ చేస్తాం, అక్కడే మనం దొరికిపోతాం. అక్కడ మనం అనాలోచితంగా చేసే డెసిషన్ వల్లనే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం డబ్బులు కోల్పోవడం అవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఇవి ఎవరు అది అంటే మనం అది అందుకనే కదా సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో దానికి ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మనం ఇమ్మీడియట్గా రిపోర్ట్ చేస్తే అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।